اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 تک اردو میں ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی تھی۔ آج آیت نمبر 115 کا مطالعہ کریں گے، اردو میں ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اگرچہ کہ وہ پرانے مضمون سے جڑا ہوا ہے۔ پرانا مضمون کیا ہے؟ عبادت میں جو اصل چیز ہے، نیت یا وہ جذبہ جس کے تحت کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وزن اس کا ہے، نیت کا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن یہ کہ بہرحال رسم کی بھی ایک اہمیت ہے۔ انہی رسموں میں سے ایک رسم ہے قبلہ رخ کر کے کھڑے ہونا۔ اب یہاں پر چونکہ یہودیوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنا کر رکھا ہوا تھا، اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ سورہ البقرہ ہے، اور جب میں نے یہ شروع کی تھی ابتدا میں بتایا تھا کہ سورہ البقرہ 2/3 قرآن مجید نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مکے میں گزرا ہے۔ 40 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی آپ پر نازل فرمائی۔ وحی نازل ہونے کے بعد 13 سال مزید آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس دوران تقریباً 20 پارے قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے یہودی موجود ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، مگر یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب نئے اللہ والے، نئی کتاب والے، نئے رسول دیکھے تو انہوں نے سوال اور جواب شروع کر دیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے تھے۔ وہ بھی اہل کتاب ہیں، اہل تورات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئی کتاب کے ساتھ اور نیا نبی ہونے کی صورت میں وہاں پر تشریف لے گئے تو یہودیوں نے کافی سوالات کیے۔ تو ان سوالات کے جوابات میں یہ سورہ البقرہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب جس مقام سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ میں آئے ہوئے تقریباً 16-17 مہینے گزر چکے ہیں، اور اب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کیونکہ اب جو قبلہ یہودیوں نے بنایا ہوا تھا، اللہ جانے کتنا عرصہ سے وہ اس طرف نماز رخ کر کے پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے بجائے اپنا قبلہ بنا لیا تھا مسجد اقصیٰ کو، اور ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں جب مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہلے 16-17 مہینے اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے۔ اب چونکہ یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے تو قبلہ کی تحویل بھی ہونے والی ہے۔ اس کا یہودیوں کی طرف سے بہت شدید پروپیگنڈا ہونے والا ہے، بہت تکلیف ہوگی ان کو، لہٰذا پہلے ہی اس کی زمین ہموار کی جا رہی ہے کہ ظاہر میں جو کچھ بھی ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اصل میں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مشرق مغرب کی اہمیت نہیں ہے، دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونا یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی کہ مشرق ہو یا مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں کہیں بھی تم ہو تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف موڑو۔ یعنی پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دو، دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف اپنی توجہ ہونی چاہیے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ چونکہ اوپر 3 گروہوں کا ذکر آیا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ،
वकज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, यहूदियों का भी जिक्र हुआ, नसरानियों का भी जिक्र हुआ और मुशरिकीन मक्का का भी जिक्र हुआ। तो ये जो बात फरमाई कि वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, उन्होंने कहा कि अल्लाह का बेटा है। वलदा का मतलब औलाद ले लें अगर आप, तो मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह ताला की औलाद तजवीज़ की हुई थी कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरह नसारा, जिनको हम ईसाई कहते हैं, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। यहूदियों के एक फ़िरके ने, सारे यहूदियों ने नहीं, एक फ़िरके ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, उन्होंने कहा अल्लाह की औलाद है। सुबहाना, वो पाक है। ये ऐब है अल्लाह की अज़मत और शान के एतबार से कि उसकी औलाद हो। सुबहाना, वो पाक है। बल्लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द, बल्कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब उसी का है, उसका मालिक अल्लाह है। कुल्लुन लहू क़ानितून, सब उसी के ताबेदार हैं, फुर्माबरदार हैं। कोई उसके हुक्म से चूं चरा नहीं करता, नाफरमानी नहीं करता, सब उसके ताबेदार हैं। बदी उस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन का बगैर किसी मादे के बनाने वाला है। एक होता है खलक, खलक़स समावाति वल अर्द, किसी शय से किसी शय को बनाना, यह है तख्लीक। और एक होता है बगैर किसी मादे के, किसी शय के इब्दा करना, नई चीज़ बनाना बगैर किसी मादे के। बिदत इसी से निकला है कि एक चीज़ थी ही नहीं, आपने नया अमल शुरू कर दिया है, इसको बिदत कहते हैं। तो अल्लाह ताला बदी उस समावाति वल अर्द है, आसमान और ज़मीन को नया बनाने वाला है। पहले इसका कोई नक्शा नहीं था, कोई मादा नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी, नया अल्लाह ताला ने बनाया है। बदी उस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी काम का फैसला करता है, किसी काम का इरादा करता है, आसमान बनाना है, ज़मीन बनानी है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन, उस काम से कहता है कि हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। आलम तकवीन में तो बस इतना ही है, जब वो किसी काम का इरादा करता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस काम को अल्लाह कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और आलम तशरी में, आलम असबाब में ज़ाहिर टाइम लगता है, 6 दिन। वो दिन भी अल्लाह के हैं, वो 50,000 साल का दिन भी अल्लाह का है, 10,000 साल का दिन भी अल्लाह का है, और 1000 साल का दिन भी अल्लाह का ही है। वो वाले दिन हैं कि जिन दिनों में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाई, लेकिन तकवीन के एतबार से देखेंगे तो कोई वक्त नहीं लगेगा। कुन फ़यकून। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुनल्लाह, और कहा उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते, यानी मुशरिकीन, कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता। अब ये बात कहने की उन्हें ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दावा किया कि मेरे पास अल्लाह का कलाम आया है। मक्के के सरदारों ने कहा, देखें, आपके पास न माल है, न दौलत है, न सरदारी है, आप तो यतीम हैं। ये दुनिया की सारी नेमतें हमारे पास हैं, और हमारे पास हैं तो अल्लाह ने ही दी हैं। तो अल्लाह के सारे इनामात हमारे ऊपर, तो ये कलाम भी तो अल्लाह हमसे करे ना, आपसे क्यों करता है। लौला युकल्लिमुनल्लाह, अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता। औ तातीना आया, या ये कि उसने हमारे लिए कोई निशानी क्यों नहीं भेजी। जैसे पिछली उम्मतों को, पहले लोगों को मौजज़े दिखाए गए, वैसे हमारे लिए कोई मौजज़ा क्यों नहीं आया, आप कोई मौजज़ा दिखाए हमें। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह की बात उन्होंने भी की थी जो इनसे पहले गुजरे हैं, जैसे इन्होंने बात की है। इससे कौन मराद है भला? फ़िरौन की कौम और आद और समूद, उन्होंने भी अपने रसूलों से इसी तरह की बातें की थी। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिल एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक जैसे दिल होते हैं। गुमराहों के दिल हमेशा एक जैसे होंगे, और क्यों ना हों, पीछे मास्टरमाइंड जो एक है, शैतान, उसने जो बयानिए गढ़े हुए हैं, वो हर दौर में लोगों को वही सिखाता रहता है। कद बय्यनल आयाति लिकौमि युकिनून, और हमने ये बातें खोल खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। इससे पहले मक्की कुरान में ये सारी तफसीलात आ चुकी हैं। इंशाअल्लाह हम आगे जब वक्त आएगा उन आयात का पढ़ेंगे
تو وہاں پہ ہم تفصیل بھی پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔